This is your sum for today. X Limited issued 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2.5 per share. Okay, so they have mentioned the face value is 10, premium is 2.50, number of shares issued is 40,000. So all those things is mentioned. Now on application it will be 2 per share, on allotment 4.5 per share, and on call 6 per share. So if you can add up this, so 2 plus 4.5 it will be 6.5, 6.5 plus 6, that is your 12.5. So obviously that 4.5, that is the allotment money, is composed of your premium. Okay, যদি কিছু না বলা থাকে, if nothing is mentioned about your okay, if nothing is mentioned about your premium position, okay, যেখানে কোথায় প্রিমিয়ামটা আছে এটা যদি না বলা থাকে, normally we can assume that it is on the allotment. Okay, এখানে কিন্তু specifically mention করে দেয়নি, but I will assume that that particular 2.5 is included in allotment money. Okay, so it will be, the segregation will be like this: on application 2, allotment 2, premium 2.5, and on call 6. এখানে একটাই কল আছে, that will be considered as the first and final call. Now owing to heavy subscription, the allotment was made pro rata on the basis as follows. Okay, so they have made pro rata allotment, fine, but it is not that on a wholesome basis. They have made a categorical allotment. Okay, now what is that category? Just look at here, ক্যাটাগরি এ। ওকে, জাস্ট এই এ বি সি যেরকম দেওয়া আছে এটাকেই আমরা ক্যাটাগরি ধরে নেবো, ঠিক আছে? এটা 1 2 3 থাকলে 1 2 3 লিখতাম, ক্যাটাগরি 1, ক্যাটাগরি 2, ক্যাটাগরি 3, লাইক দিস। ওকে, বাট অ্যাজ দে হ্যাভ মেনশন এ বি সি, সো উই আর অ্যাজিউমিং দ্যাট ইট ইজ ক্যাটাগরি এ, ক্যাটাগরি বি অ্যান্ড ক্যাটাগরি সি। ওকে, তাহলে তিনটা ক্যাটাগরি আছে। নাও হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ক্যাটাগরি এ? The category A will be applicants for 20,000 shares were allotted 10,000 shares. मतलब वो लोग 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों को मैंने 10,000 शेयर्स दिए, ठीक है? सो अगर तुम्हें कोई पूछेगा किसी आदमी ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, उसको हम लोग 10,000 शेयर्स दिए, ठीक है? सो व्हाट इज द प्रोपोर्शन? सो तुम बोलोगे 20,000 के लिए 10,000, सो एक के लिए कितना होगा? 10/20, दैट इज 1/2। ओके, सो तुम्हारा ये कितना होगा? रेशियो होगा 1/2। नाउ कैटेगरी बी में आओ, 56,000 shares were allotted for 14,000 shares. Okay, 56,000 shares were allotted 14,000 shares. So here the ratio will be 1/4, and 48,000 shares were allotted 16,000 shares. So the ratio will be 1/3. Okay. Now a question can come into your mind. So what is the total application receipt? Your total application receipt, just add up this. Okay, 20,000 plus 56,000, it will coming as 76. 76 plus 48, it will be your 76 আর 48 কত হয়? 14, 84, 84, 1,24,000। yes, 1,24,000 এর আমার অ্যাপ্লিকেশন এসছে, ঠিক আছে? ইটস a huge one. Okay, you have received application for 1,24,000 shares. Okay, whereas you can only issue, okay, আমার কাছে ইস্যু করার জন্য কত আছে? I have only can issue 40,000 shares। এবার এই 40,000 শেয়ারসটা ম্যাচ আপ করে দেখ। ফার্স্ট ক্যাটাগরিকে 10,000 শেয়ার্স দিয়েছি, সেকেন্ড ক্যাটাগরিকে 14, থার্ড ক্যাটাগরিকে 16। সো 10 plus 14 plus 16, it is coming as 40। okay, so total application received was 1,24,000, but actually you are only able to issue 40,000 shares। okay, so this is your thing। okay, so you have received applications for 1,24,000 shares, now you will allot only 40,000 shares। so you can ask me, sir ये लाइन तो मुझे एक लाइन में भी दे सकता था, ठीक है? मतलब जब हम लोग नॉर्मल सम्स करते थे, ठीक है, वहाँ पर अगर ऐसे ही भी बोल देता कि एप्लीकेंट्स फॉर 1,24,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,24,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स। ओके, सो वही तो करते, 1,24,000 को 40 में ही तो कन्वर्ट करते। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है, मतलब कुछ अलग ट्रीटमेंट भी बोलेगा। जस्ट लुक एट हियर, it was decided that the excess amount received on application would be utilized for the allotment and the surplus would be refunded। okay, that's a very important thing। okay, the excess amount received on application would be utilized on allotment। okay, so extra जितना भी तुम्हारा amount आएगा वो allotment money में adjust होगा, fine। if some excess is there, मतलब surplus, उससे भी अगर कुछ surplus अगर ज़्यादा रहेगा, then that would be refunded।
ओके उससे भी ज़्यादा अगर कुछ अमाउंट रहेगा, ठीक है, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिफंड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे हर एक कैटेगरी को, ठीक है, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कुछ रिफंड आ रहा है कि नहीं, ঠিক আছে। আমাকে কিন্তু প্রতিটা ক্যাটাগরিকে একটু ক্যালকুলেট করে দেখে নিতে হবে যে আমার কিছু এক্সট্রা কি কিছু থাকছে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी रिफंडेड। ओके सो फर्स्ट कैलकुलेट दैट पार्ट, ये लाइन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ये जो लाइन पहले बोला है इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आई विल प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके सो इसको करने के लिए मुझे वर्किंग्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्किंग्स क्या है, আচ্ছা এটা আমাকে একটু ভেবে করতে হবে, সো gives me some slight time। ক্যাটাগরি अच्छा first one is your category, second one number of shares applied, application money received, number of shares allotted, allotment money sorry application money required, here it will be allotment money required, and last one excess amount। okay first is category A। now A कैटेगरी में कितना शेयर्स था, A कैटेगरी में तुम्हारा अप्लाइड कितना था, लुक एट हियर एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स अलॉटेड 10,000 शेयर्स, ओके सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज 20,000। ओके सो एप्लीकेशन मनी कितना था, तुम्हारा एप्लीकेशन मनी बोल दिया था 2 रुपया करके, सो हम यहाँ पर एडअप कर देते हैं ₹2 पर शेयर। ओके सो एप्लीकेशन मनी अगर 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 40,000। ओके आई एम जस्ट यूजिंग द रुपीज हियर, ओके ना तो भूल ही जाए, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ओके कितना शेयर्स अलॉटेड हुआ, 10,000 शेयर्स अलॉटेड हुआ। सो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना है, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ₹2 per share। okay so it will be okay 10,000 into 2, so it will be coming as ₹20,000। okay now allotment money required कितना है, allotment money required है ₹4.50। ओके इंक्लूडिंग प्रीमियम, हम इंक्लूडिंग प्रीमियम ही कर रहे हैं, ठीक है। सो तुम्हारा अलॉटमेंट मनी कितना आएगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 10,000। ओके 10,000 इंटू 4.5 इट विल बी 45,000। ओके बात को समझो, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 20,000, ठीक है। सो एप्लीकेशन मनी मुझे मिला कितना, एप्लीकेशन मनी 40,000 रुपीज़ मिला है। कितना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन मनी मुझे चाहिए कितना, दैट पर्टिकुलर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इंटू ₹2, सो 10,000 इंटू 2 20,000,
allotment money required कितना है 4.50, so 10,000 into 4.50 that will be 45,000. so excess amount कितना होगा, excess amount तुम्हें 40,000 मिला था, तुम्हें चाहिए कितना 20 plus 45 मतलब 65, ठीक है. so कोई excess नहीं है, ठीक है. 65 तुम्हें चाहिए, ठीक है. तुम्हें मिला कितना, तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है सिर्फ 40,000, सो नो एक्सेस. सो एक्सेस अमाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट डैश दे दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, जस्ट डैश दे दो. okay, now come to the second calculations, okay, or second category, or rather category B. okay, in category B, okay, now how many applications received, application received for 56,000 shares. okay, अब 56,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो तुम्हारा टोटल अमाउंट आ रहा है 1,12,000. देख तो रे ठीक करलाम 56,000 इंटू 2 56,000 इंटू 2 1,12,000 भी আসছে তো? Yes sir. আচ্ছা, নাম্বার অফ শেয়ারস অ্যালটেড কত, নাম্বার অফ শেয়ারস অ্যালটেড অনলি 14,000. ওকে, এইখানটা ভালো করে খেয়াল করবি. তাহলে আমার অ্যাপ্লিকেশন মানি রিসিভড কত হচ্ছে 14,000 ইন্টু 2, দ্যাট উইল বি ইয়োর 28,000. ওকে, সো ইট উইল বি রুপিস 28,000. নাও হোয়াট ইজ দ্য অ্যালটমেন্ট মানি রিকোয়ার্ড, অ্যালটমেন্ট মানি রিকোয়ার্ড ইট উইল বি 14,000 ইন্টু 4.50, এটা গুণ কত 14,000 ইন্টু 4.50, 14,000 into 4.50, 63,000. 63,000. okay, now just come into that particular thing. okay, you have received 1,12,000 minus what is the amount required, amount required is 28,000 for the application and 63,000 for the allotment. okay, so what is the excess then? okay, your excess is coming as কত হচ্ছে বলতো, excess is how much, 21,000. 21,000. এই 21,000 টা কি করব, it is to be refunded, it is to be refunded. ঠিক আছে, তাহলে এই পার্টিকুলার 21,000 টা আমাদের রিফান্ড করতে হবে. নেক্সট ক্যাটাগরি সি. ওকে, ক্যাটাগরি সি তে গল্পটা কি বলেছিল, ক্যাটাগরি সি তে বলেছিল 48 আর 16, ভালো কথা. সো হিয়ার নাম্বার অফ শেয়ারস allotted applied 48. okay, so the application money 48,000 into 2, so it is coming as rupees 96,000. okay, now number of shares allotted is 16,000, so application money required is 16,000 into 2, that means your 32,000. now এটা কত 16,000 into 4.50 কত হচ্ছে দেখতো, 464 64 আর 8 74 74 বোধহয়, দেখতো ঠিক আছে, এটা এটা তাই আসছে তো 72,000. 72 আসছে. আচ্ছা ঠিক আছে 72,000. আচ্ছা, এবার তুই যদি অ্যাড করিস 32 প্লাস 72, ঠিক আছে, এটা রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে, 32 প্লাস 72 যোগ করলে 1,04,000 হয়, আর আমি পেয়েছি কত 96, তাহলে এখানেও কোনো কিছু রিফান্ড হবে না, তার মানে এটাও ড্যাশ. ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে দিস ইজ ইয়োর টোটাল ক্যালকুলেশনস অফ দ্য সিচুয়েশন. ঠিক আছে, এটা আমার এতটা করতে লাগতো না, ঠিক আছে, কেন লাগতো না, বিকজ ইট মানে কখনো কখনো ওরা সামটা এরমভাবে দেয় যেটাতে এত ক্যালকুলেশনসের দরকার পড়ে না, ঠিক আছে, বাট একটা কথার জন্য আমাকে এত কিছু ক্যালকুলেশন করতে হলো, সেটা কি, ফর দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড দ্য সারপ্লাস উড বি রিফান্ডেড. ঠিক আছে, মানে যা টাকা অ্যাপ্লিকেশন আর অ্যালটমেন্টে খরচা হলো হলো, বাকি যেটা আছে সেটা আমাদের রিফান্ড করতে হবে, কত রিফান্ড করব সেটা কিন্তু মেনশন করছে না. ঠিক আছে, সো ফর দ্যাট পারপাস আমাকে যে রিফান্ড করতে হবে সেই রিফান্ডের অ্যামাউন্ট আই নিড টু ক্যালকুলেট. ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে দেখলাম অনলি 21,000 উইল বি রিফান্ডেড অ্যান্ড ইউ ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ স্পেসিফিক্যালি ফর ক্যাটাগরি বি. ঠিক আছে, ক্যাটাগরি বিতেই অ্যাকচুয়ালি এই পার্টিকুলার জিনিসটা হয়েছে. ঠিক আছে, আমার ওয়ার্কিংসের আরেকটু পার্ট বাকি আছে, বাট আমি ওটা করব না, আই উইল রাদার, আচ্ছা একটা কাজ করে নিই, এখানে একটা
টোটাল বানিয়ে নিই, তাহলে আমার একটু কাজটা করতে সুবিধা হবে। আচ্ছা টোটাল, এটা টোটালটা কত আসছে বলতো? 48 প্লাস 56 প্লাস 20, আর হচ্ছে 14 4, 1,24,000. 1,24,000, এটা অ্যাড কর, ওটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই কর, 1,24,000 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই কর, 2,48,000 হবে না? Yes, sir. তাহলে এটা হচ্ছে রুপিস 2,48,000। আচ্ছা অ্যালোটেডটা 40,000, এটা করতে হবে না, এটা আমি জানি। 40,000 ইন্টু 2, এই অ্যামাউন্টটা হবে হচ্ছে তোর 80,000 রুপিস, 80,000। আর এইটা কত হবে? এইটা হচ্ছে তোর, এটাকে 40 ইন্টু 4.5 করলে 1,80,000, 4 হ্যাঁ 1,80,000, 1,80,000। এবার তুই যদি এইটা হিসেব করে দেখিস, তোর এখানেও মাইনাস করে 21ই আসবে, হিসেব করে দেখ। ওকে ডান, তাহলে আমার এখানে এবার এন্ট্রিগুলো করব। ওকে সো দ্য ফার্স্ট এন্ট্রি, এই দেখ এই জিনিসটা আমার পুরোটাই করা ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু আমি ওরকমভাবে মানে ওই যেখানে করার ছিল আমি সেভাবে করাতে চাইছিলাম না অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, আমার এটা ক্লিয়ারলি এরকমভাবে করা আছে, সো আমি এটা এভাবে বার করলাম, ঠিক আছে তো। ওকে এটা করলে সুবিধা, মানে ওটা একটু বড় লাগে, ঠিক আছে, এটা যেটা করেছি এটা বুঝিয়ে দিয়েছি, ওটা দেখতে হবে না। ওকে সো দ্য ফার্স্ট এন্ট্রি কী হয়? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট to equity share application account। আচ্ছা এটা আমার ক্যালকুলেট করাই আছে, করার দরকার নেই, ইট উইল বি 2,48,000, ঠিক আছে, ডোন্ট নিড টু ক্যালকুলেট বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি ক্যালকুলেটেড দ্যাট ভ্যালু ইন দ্য ওয়ার্কিংস, ঠিক আছে, আর ওখানে করে দেখাবো না, সময় নেই অত, ঠিক আছে, 2,48,000। সো দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট এন্ট্রি। Now come to the next one, that is equity share application account debit ওকে এটা কত? এটা হচ্ছে 2,48,000 টু ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল আচ্ছা এইটা একটুখানি ক্যালকুলেশন করে দেখায়, খুব একটা দরকার নেই, মানে অলরেডি ক্যালকুলেট করাই আছে, দরকার নেই, ক্যালকুলেট করাই আছে। অ্যাপ্লিকেশন মানি রিকোয়ার্ড কত? অ্যাপ্লিকেশন মানি রিকোয়ার্ড হচ্ছে 80,000, 40,000 ইন্টু 2, ঠিক আছে, কোনো দৌড়ার দরকার নেই, করাই আছে, সো ইট উইল বি 80,000 টু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, একটা রিফান্ড আছে, আমি জাস্ট ব্যাক এন্ডে রিফান্ড লিখছি, ঠিক আছে, রিফান্ডটা কত? রিফান্ডটা হচ্ছে 21,000। আর আরেকটা যেটা আছে টু ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে, এটা মাইনাস করে যেটা হয় সেটা করতে পারিস, ঠিক আছে, কারণ এটা আমি এখানে ক্যালকুলেট কোথাও করে দেখাইনি, ঠিক আছে, জাস্ট ডিডাক্ট অ্যান্ড কত হচ্ছে আমাকে বল। 1,01,000 মানে হচ্ছে 1,47,000, না হ্যাঁ তাই তো হওয়ার কথা, দেখ তো এটা মাইনাস করে কত আসছে। টু লাখ 40 থেকে এই দুটোকে মাইনাস করো, 1,47,000. 1,47,000,
তাহলে আমার এটা হচ্ছে 1,47,000 হচ্ছে প্রোরাটা, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট আমার অনলি দুটো কেসে প্রোরাটা আছে, এইটার আর এইটার। ঠিক আছে, এটা আমি পরে করবো, আমার একটা ওয়ার্কিংসে ক্যালকুলেট করে দেখাতে হবে। ওকে নাও তাহলে এই দুটো এন্ট্রি হয়ে গেল। নাও কাম টু দ্য নেক্সট ওয়ান। ওকে, নেক্সট এন্ট্রি কী হবে? ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল, সরি ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আচ্ছা এটা কত? এটা হচ্ছে 40,000 শেয়ার্স ইন্টু 4.50। ঠিক আছে, 40,000 শেয়ার্স ইন্টু 4.50। ঠিক আছে, তাহলে এটা করে কত আসছে? ইট ইজ কামিং অ্যাজ 1,80,000। নাও ইটস হ্যাভ টু সাবডিভিশন, টু ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল নিচের লাইনেই করি, এটা হচ্ছে 40,000 ইন্টু ক্যাপিটালে ছিল হচ্ছে 2.5, না ক্যাপিটালে ছিল হচ্ছে 2, তার মানে এটা আসছে 80,000 আর 2 সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম, এটা আসবে হচ্ছে 40,000 ইন্টু 2.5, তার মানে আসছে হচ্ছে 1 লাখ। ডান। ওকে নেক্সট, সো এই পর্যন্ত আমরা মোটামুটি করে নিয়েছি। এবার বলছে রাম টু হোম 1,000 শেয়ার্স ওয়ার অ্যালটেড হু বিলং টু ক্যাটাগরি এ ফেল টু পে দ্য অ্যালটমেন্ট মানি। ভালো কথা, ঠিক আছে। সো দেয়ার উইল বি সাম অ্যালটমেন্ট ইন এরিয়া, বাট দ্য প্রবলেম ইজ in category A there is no excess amount, so there will be pro rata কিন্তু আছে, ঠিক আছে। in category A there is a excess application money, okay, now that to be adjusted again allotment which refers to that there will be some pro rata adjustment, okay, তাহলে pro rata অ্যামাউন্টটা কত, ঠিক আছে, সেইটা আমাদের বার করতে হবে, ঠিক আছে। so this is your first part of the workings, now we move on to the second part of the workings, okay, তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ার্কিংস নাম্বার 1 আর এখানে একটা করাচ্ছি সেটা হচ্ছে 2, ঠিক আছে। ইয়ার কি হচ্ছে নাকি? okay, now workings number 2, here I will calculate excess application money adjusted against allotment in case of category A, ঠিক আছে। অনলি আমরা কিন্তু এ ক্যাটাগরিটাই বার করছি, অন্য কিছু বার করছি না, ঠিক আছে। আবার বলি কেন স্যার অন্যগুলো বার করলেন না কেন? বি ক্যাটাগরির তো এক্সেস নেই, রাদার বরং রিফান্ড হয়েছে, ওটা বাদই দিলাম। এক্সেস ছিল অবভিয়াসলি ছিল, বাট ওগুলো আমার দরকার নেই, আমার তো শুধু ক্যাটাগরি এ রামের কথা বলেছে, ঠিক আছে। সো ক্যাটাগরি এ রামের কি গল্পটা সেটা জানলেই আমার কাজ চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। বাকিগুলো তো জানার আমার কোনো দরকার নেই, যেটা দরকার নেই সেটা করে কিলাম, ঠিক আছে। সো এক্সেস অ্যাপ্লিকেশন মানি অ্যাডজাস্টেড এগেনস্ট অ্যালটমেন্ট, ঠিক আছে, এটা একটা ফর্মুলা আছে, ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে না, ভুল লিখলাম, এটা হবে হচ্ছে পার শেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট, সরি পার শেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর ক্যাটাগরি এ, ভুল লিখেছিলাম। যেটা হচ্ছে গিয়ে এইটা,
excess application adjusted with allotment divided by number of shares issued. ওকে, তাহলে শুধু ক্যাটাগরি এটা দেখবি, অন্য কিছু দেখার দরকার নেই, ঠিক আছে? অনলি ক্যাটাগরি এটা দেখবি। আচ্ছা, ক্যাটাগরি এর এক্সেস অ্যাপ্লিকেশনটা কত আছে? ক্যাটাগরি এর এক্সেস অ্যাপ্লিকেশনটা আছে এখানে, তুই পেয়ে যাবি, ঠিক আছে? তোর 40,000 ছিল আর 20,000 তুই দরকার, ঠিক আছে? সো জাস্ট rupees 40,000 minus rupees 20,000, ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার্স ইস্যুড। কত? নাম্বার অফ শেয়ার্স ইস্যুড হচ্ছে তোর 10,000 ডিভাইডেড বাই 10,000 শেয়ার্স। আমি পরিষ্কার করে লিখে করাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে ইকুয়ালস টু, তাহলে আমার ক্যালকুলেশনসটা কত দাঁড়ায়? সো দ্য ফিগার ইজ অ্যাকচুয়ালি কামিং অ্যাজ, তাহলে এটা আসছে rupees 20,000 ডিভাইডেড বাই 10,000। তার মানে হচ্ছে এক্সেস অ্যাপ্লিকেশনটা কত হচ্ছে? এক্সেস অ্যাপ্লিকেশন ইজ কামিং অ্যাজ ₹2 পার শেয়ার। ওকে, তাহলে এখানে এটা কত আসছে? পার শেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্টটা কত এলো? পার শেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ কামিং অ্যাজ ₹2 পার শেয়ার, ঠিক আছে? তাহলে এটা আমি আগে থাকতে পেয়ে গেছি। पर शेयर एडजस्टमेंट मानेटा की? पर शेयर एडजस्टमेंट का मतलब है ये पैसा मुझे पहले से मिल चुका है, ठीक है? सो कितना करके मिला? ₹2 करके पहले मिल गया। सो जो फेल करेगा वो ₹2 कम देगा, ठीक है? बात तो यही है ना, ठीक है? सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, ये हम बाद में आते हैं। allotment in arrear account debit, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? इसका कैलकुलेशन ऐसा होगा। अच्छा, कितना शेयर्स है? ठीक है, राम के पास बोला, राम टू होम 1000 शेयर्स और अलॉटेड, मतलब उसको 1000 शेयर्स ही दिया गया है। सो अगर वो जब पैसा नहीं दे पाएगा सो 1000 शेयर्स के ऊपर ही नहीं दे पाएगा, ঠিক আছে? ওকে 1000 শেয়ারই দেওয়া হয়েছিল, তাহলে যখন টাকা দিতে পারবে না তো 1000 শেয়ার্সের উপরই টাকা দিতে পারবে না, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে 1000 শেয়ার্স, ওকে, 1000 shares into, now what is your per share allotment? Okay, per share allotment is your ₹4.50, ঠিক আছে? 4 টাকা 50 করে ছিল, যার মধ্যে আমি 2 টাকা অলরেডি পেয়ে গেছি, ঠিক আছে? তার মানে ₹4.50 মাইনাস ₹2, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে এটা করে আসছে 2.50, মানে হচ্ছে এখানে আসবে হচ্ছে 2500 টাকা। ওকে আছে, তাহলে এখানে হচ্ছে 2 ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট, এবার এখানে ক্যালকুলেশনটা খেয়াল করবি, ঠিক আছে? your total allotment money is 1,80,000, out of which আমার 1,47,000 already received, this one, ঠিক আছে? এই 1,47,000টা, ঠিক আছে? এই 1,47,000টা আমি অলরেডি রিসিভ করেই ফেলেছি, ঠিক আছে? তাহলে ওটা তো আর পাবো না, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি রিসিভ সাম এক্সেস অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে? তাহলে এই 1,47,000টাকে এখানে পুট করলাম, ঠিক আছে? সো ইফ আই ডিডাক্টেড, দেখ এটাকে আবার ক্রেডিটে লিখেছি কেন, so if I deduct it, ঠিক আছে? বল কত হচ্ছে, কত আসছে দেখতো? 47 আর 3 50, 53, 53,000, একবার দেখে নে। না 50, 33, সরি 33,000।
এবার 33 থেকে 2500 মাইনাস করে কত আসছে দেখ, এটা আমার ব্যালেন্সিং ফিগার বেরোবে। This will be your 30,500. 30,500. Okay, so this is your allotment related treatment. এই জায়গাটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিক আছে। এই পার্টিকুলার ক্যালকুলেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিক আছে, যেটা আমরা আলাদা করে ওয়ার্কিংসে করে দেখিয়ে দিয়েছি, তাও বলে দিলাম, ঠিক আছে। দিস পার্টিকুলার থিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, আর এটাও তার সাথে সাথে ইম্পর্ট্যান্ট, বিকজ আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়ার ফ্রম দিস 1,47,000 অ্যারাইজেস। দিস ইজ 1,47,000 from the excess application excess application money adjusted again allotment, or you can say that the pro rata. Okay, so now come on to the last part. Okay, this will be very easy. Okay, equity share, first and final call account debit, to equity share capital. Okay, calculation টা কত হবে? Calculations will be like this. You have 40,000 shares into what is the call money, एक ही कॉल था, एक ही कॉल में 6 रुपया करके था, ठीक है जी, into 6. Okay, so it is coming as 2,40,000 and here it will be 2,40,000. Okay, now next one, bank account debit, calls in arrear account debit, to equity share first and final call account. Okay, এখানে এটা তো ক্রেডিটে 2,40,000 আসছে, নো প্রবলেম ইন দ্যাট। and calls in arrear will be, এটাকে একটু ক্যালকুলেট করতে হবে, 1000 into rupees 6, তার মানে এটা আসছে হচ্ছে 6,000, তাহলে মাইনাস করে এখানে আসছে হচ্ছে 2,34,000। ডান। আর কি করতে বলেছে? আর বলেছে and his shares were forfeited after the call, মানে শুধু কলের পর ফরফিট করতে বলেছে, there is no mentioning about the reissue, ঠিক আছে। তাহলে ফরফিচার করি, ঠিক আছে। ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আচ্ছা কতগুলো শেয়ারস? 1,000 শেয়ারস ইন্টু কত? ইন্টু অবভিয়াসলি ইউ আফটার ফাইনাল কল হচ্ছে মানে ইউ শুড মাল্টিপ্লাই দিস উইথ ইয়োর ফেস ভ্যালু। তো ফেস ভ্যালু কত ছিল? ফেস ভ্যালু ওয়াজ 10, ঠিক আছে। তাহলে 1,000 ইন্টু 10, so the total amount is coming as 1 lakh. Now will securities premium be debited? Yes, because I've mentioned a lot of times that whenever there is a securities premium in allotment and there is a allotment in here, then there should be some securities premium to be debited. Okay, securities premium account debit, again it will be 1,000 शेयर्स, बिकॉज सिर्फ 1,000 शेयर्स ने ही फेल किया था, बाकी लोगों ने तो पैसा दिया था। जो लोग पैसा नहीं देते उन लोगों के शेयर्स के ऊपर कैलकुलेशंस होता है। ओके, 1,000 शेयर्स इंटू रुपीस 2.50, প্রিমিয়ামটা 2.50 মনে হয় ছিল, যদি খুব ভুল না করি, হ্যাঁ তাই ছিল।
Okay, so 10,000 into 2.50, so it is coming as 2,500. Now to allotment in area, account allotment in area কত allotment in area দেখ উপরে ক্যালকুলেট করা আছে 2500 next to calls in area calls in area টা কত calls in area টা উপরে ক্যালকুলেট করা আছে 6000 and rest is to be transferred to share forfeiture account. Okay, so it is coming as 4000. It will be your balancing figure. That's it. Okay, sum is not that easy. Okay, sumটা একদম যে পাতি সেরকম নয় কিন্তু ওকে ইটস হ্যাভ সাম ট্রিক্স আন্ডার দিস স্লিভস ওকে কিছু তো ট্রিক্স আছে দেখি ক্যালকুলেশনটা পুরো আমার এখানে করা ছিল বাট আমি এরকমভাবে করে দেখাইনি আমি একটু অন্যরকমভাবে করেছি দরকার নেই বাদ দে ঠিক আছে যেটা দেখিয়েছি দ্যাট উইল বি ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অ্যান্ড ভেরি ক্লিয়ার ওকে প্রতিটা জিনিস করে দেখিয়েছি ঠিক আছে সো দিস ইজ ইয়োর ক্যাটাগরিক্যাল অ্যালটমেন্ট রিলেটেড সাম ঠিক আছে ক্যাটাগরিক্যাল অ্যালটমেন্ট রিলেটেড সাম এটা একটা করিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর দুটো টাইপের সামস আছে যেটা একটা ক্লাসেই হয়ে যাবে ঠিক আছে সো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আই হোপ আই ক্যান ফিনিশ অফ দ্য চ্যাপ্টার ওকে এনি কোয়েশ্চেন